टाइम के अकॉर्डिंगली समीकरणस बनते आ। उन्होंने समीकरणस नूं जिहड़ा बंदा एक्सैप्ट जिहड़ी पार्टी एक्सैप्ट कर लैंदी है, अडॉप्ट कर लैंदी है, वो कामयाब रहिंदी है। देखो किसी दे नाल हथ मिलाना, मोर दी हैंड्स मोर दी वर्क। कैबिनेट मिनिस्टर के अहुदे तो अस्तीफा दे देना फॉर द सेक ऑफ किसानस, फॉर द सेक ऑफ मजदूर्स, फॉर द सेक ऑफ पंजाबीज। बीबी जी ने एक मिनट नहीं लाया, बीबा जी ने समुची श्रोमणी अकाली दल ओपन ताड़ नंगे ताड़ पब्लिक ना खड़ी आ, किसानां ना खड़ी आ, मजदूरां ना खड़ी आ। कुछ कट्टड़पंथी लोग एक ग्रुप तैयार कर लिया गया कांग्रेस वालों, विरोधी पार्टियां वालों, जिहड़े कि अकाली दल के अगेंस्ट बोलते। पंथक पार्टी होवे, सब तो वड्डी जथेबंदी होवे, कदी बेअदबी करवा सकती है? जे स्कॉलरशिप घोटाला होया कांग्रेस की सरकार च होया, ये दोनों भरा कांग्रेस के एजेंट है। जिदा सुखपाल सिंह खैरा कांग्रेस ज्वाइन कर गया, ये भी करूगा। आम बंदे ते एक कुड़ी कह दिंदी आ कि मेरा रेप होया, हिंदुस्तान के कानून के अंदर लिखा है, जे कुड़ी ने कहता रेप होया होया। मैं तो तेरे विषय पर बोलना नहीं सी चाहता बहस, पर जे तू साडे लीडर के अगेंस्ट बोलेगा, मजीठिया साहब के अगेंस्ट बोलूँगा, तेरा जलूस कड्डांगे। लुधियाने तो निकलता ही पिया, तेरा मैं जलंधर भी पुतला फूकूंगा। जे मैं जलंधर कैंट तो लड़ना ना, जदों प्रगट सिंह ही मेरे खिलाफ लड़न, फिर मजा आऊगा। एक वादा करा तुहाडे नाल, टाइम ते डेट नोट कर लो तो वीडियो संभाल के रखियो। मैनू ये लगता है समीकरण ये बन गए कि कांग्रेस ने इनू भजा देना। अज सांझ टीवी के माध्यम नाल तैनूं मैं ओपनली कहना, प्रगट सिंह जी 8 साल 8 काम गिना दे तू जलंधर कैंट लई कीते होण, जलंधर शहर लई कीते होण, HS वालिया तेरे नाल खड़ा। साइन टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं रवि गिल। जिमें कि अकाली दल का तो BSP का गठजोड़ हो चुका है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ जो कि है पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ जो कि है 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ BSP जो कि ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ HS ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 2 ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਬਜੀਤ ਮੱਕੜ ਜੀ ਤੇ HS ਵਾਲੀਆ ਜੀ। ਸੋ HS ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू जी। पहला ਤੁਹਾਡਾ भी स्वागत और सांझ टीवी के सारे ही व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत। मेरे वालों सत्कार, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत प्यार मेरे वालों। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੇ BSP ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ BSP ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ BSP ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ? ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ BSP ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਇੰਨਾ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BSP ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨਾ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਠਜੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ BSP ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ BSP ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਿਆਂ। ਬਾਕੀ ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਮੀਕਰਨਸ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੀਕਰਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਕਸੈਪਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਔਰ BSP बहुजन समाज पार्टी और श्रोमणी अकाली दल का जोड़ा गठजोड़ होया, एक हिस्टोरिकल काम हो गया, एक मील पत्थर साबित होगा जी 2022 अकाली दल की सरकार बनी है। हुण असीं कह सकते हैं अकाली दल BSP की जॉइंटली जी गौरमेंट बनी है, वो एक बड़ा वड्डा मील पत्थर इस चीज़ का साबित होना। क्योंकि देखो किसी दे नाल हथ मिलाना, मोर दी हैंड्स मोर दी वर्क, किसी बड़े वड्डे राइटर ने लिखा। तो जिन्ने हथ वध जाणगे काम उन्ना वध होऊगा। तो ये माड़ी गल कोई नहीं। बेसिकली देखो ना, श्रोमणी अकाली दल का कैडर भी ग्राउंड लैवल पर जुड़िया होया, बहुजन समाज पार्टी का कैडर भी ग्राउंड लैवल पर जुड़िया होया। तो ग्राउंड लैवल के कैडर तो जिहड़ा उठदा सरकार हमेशा उही बना सकदा। तुसीं हिस्टरी पढ़ लो, देख लो, विचार लो। जदों बहुजन समाज पार्टी नाल श्रोमणी अकाली दल ने अलायंस करके लोक सभा दीआं 13 सीटां ते इलैक्शन लड़ी सी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਤਾ ਸੀ। 11 ਸੀਟਾਂ ਇਹ ਅਲਾਇੰਸ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਟ ਮੀਨ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸੇਮ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਹੈਪਨ ਇਨ 2022। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਨ 2022 ਵਿਲ ਵਿਨ ਮੋਰ ਦੈਨ 100 ਸੀਟ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ।
25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੈ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਕਈ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸਮੀਕਰਨ ਇਹ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੈਡਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੈਡਰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ? ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਡਰ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਸੇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਪੀਐਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਫॉर ਦੀ ਸੇਕ ਆਫ ਕਿਸਾਨਸ, ਫॉर ਦੀ ਸੇਕ ਆਫ ਮਜ਼ਦੂਰਸ, ਫॉर ਦੀ ਸੇਕ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀਜ਼। ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਾਇਆ, ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਤਾ। ਫਿਰ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਦੇ। ਅੱਜ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਸਭ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੁਛ ਕੁ, ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਕੁ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਬੀਬਾ ਜੀ ਕੈਬਨਿਟ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਸਮੀਕਰਨ ਉਦੋਂ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦਿਖਾਇਆ ਕੁਛ ਗਿਆ, ਪਾਸ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਓਪਨਲੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਜਾਂ ਬੀਬਾ ਜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਲੈਟਰ, ਕੋਈ ਮੈਮੋਰੰਡਮ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮਤਾ ਐਸਾ ਦਿਖਾਓ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਕਿ ਆਈ ਅਪਰੂਵ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਹਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਏ ਸੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਡੈਟ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਏ। 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, 2 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਤਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਈਲਾਈਟ ਉਲਟਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ, ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਊ ਭਾਈ, ਸਾਈਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਤੇ, ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਦਿਖਾਓ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਓਪਨ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪਾਓ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਆ ਬੀਬਾ ਜੀ ਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਝੂਠਾ ਰਿਊਮਰ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੀਬਾ ਜੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਓਪਨ ਧੜ, ਨੰਗੇ ਧੜ, ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੁਆਬਾ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਆਬਾ ਏਰੀਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲਿਤ ਇੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਸੀਐਮ ਰਹੇਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਜੋ ਕਿ ਆ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਬੀਐਸਪੀ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਆ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਰੋਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸੀ, ਰੋਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਰੋਸ ਕਿਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਕੁਛ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਲਾਤਾ IPS, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 90 ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 90 ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਵਿਡਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਓਵਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਓਪਨਲੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਓਪਨਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਹੈਗੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਹਿਣ ਦੀ? ਕਹਿਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ, ਕਵੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਵੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕਵੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਕਵੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਜੁਰਤ ਸੀ ਉਸ ਯੋਧੇ ਦੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੋਵੇ ਬੇਅਦਬੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਡਿਕਟ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ, ਬਟ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ BJP ਨੇ CM ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ CM ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਐਸੇ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਕਿੰਨਾ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ, ਪੂਰੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। BJP ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। 63 ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਹਲਕੇ ਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ BSP ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਜੁਆਇੰਟ ਆ, ਕਿਤੇ ਢੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਕਿਤੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਕਿਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰੂਪੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ BJP ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਕਿ BJP ਵਾਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦੇ। BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਅੱਜ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਖੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ। ਖੜ ਗਿਆ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਲੀਡਰ BJP ਦਾ। BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੀ BJP ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ, ਖੜਾ ਔਰ ਖੜਾ ਰਹੂਗਾ। ਪਰ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ SC ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਦੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜੇ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਪੁੱਡਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਪਵਨ ਟੀਨੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਕਿਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਟੀਨੂ ਸਾਹਿਬ MLA ਆਦਮਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ DC ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਜੀ, ਧਰਮਸੋਤ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਬਟ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ, ਨੀਡੀਜ਼ ਦਾ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਖਾਧਾ, ਇਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਵਾਇਆ ਗਿਆ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਹੀ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਲੇਡੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ, ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਯੈਸ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਰੂਗਾ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਸਟ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਕੇਸ ਦੈਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ। ਕੀ ਬੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੇਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬੈਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ, ਉਹਦੇ ਬੈੱਡ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਇਹ ਆ, ਉਹਦਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਇੱਥੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਲੇਡੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਤੇ, ਪਰਸੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਤੇ। ਪਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰਚਾ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਕੁਛ। ਤੇਰੀ ਆਪ ਦੀ ਧੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਆਪ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਹਿਸ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲੇਂਗਾ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲੂਗਾ, ਤੇਰਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕੂੰਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਲੰਧਰ ਆਏਗਾ ਤੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਚ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਜੀਦੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਕੈਂਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ HS ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਸਰਬਜੀਤ ਮੱਕੜ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਚੋਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵਸੇ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਰਾਖਸ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧ ਹੀ ਆ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 50,000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ, ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮਾਈਕ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 50,000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵਸੇ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ। ਉਹ ਸਾਧ ਦੀ ਰਸਨਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੱਚੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਟਿਕਟ ਮੈਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਕਸਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਮੱਕੜ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਠੋਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਜੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਣੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਉਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਮੇਰਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਕੂ ਕੇ ਕਰਾ ਨਾ ਦਈਓ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਲੜਨੀ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤੇ 19 ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਆ ਕੈਂਟ ਤੋਂ। ਇਨ ਕੇਸ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਟਰ ਤੇ। ਕੈਂਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੀ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਲੜਨਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ, ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਡੇਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸਮੀਕਰਨ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇਣਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਬਟ ਆਈ ਵਿਸ਼, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਹੈ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ, ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਣੀ, ਲੋਕੀ ਜਿੰਨੇ ਧੋਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਲੋਕੀ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਚਿੱਠਾ, 8 ਸਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ 5 ਸਾਲ ਸੀ ਐਮਐਲਏ, ਨੇ 4 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੰਡਾਏ ਆ, ਤੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਸੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 4 ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਹੰਡਾਏ ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਤਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 8 ਕੰਮ ਗਿਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਬ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਵਾਏ ਆ। ਲੋਕੀ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਆ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਸਾਲ 8 ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਗਿਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ 8 ਕੰਮ ਗਿਣਾ ਦੇ, ਐਚਐਸ ਵਾਲੀਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਖੜਾ। ਜਾਂ ਅੱਜ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 8 ਕੰਮ ਗਿਣਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਐਚਐਸ ਵਾਲੀਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੇਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਬੋਲਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਬੀਐਸਪੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਕੀਤਾ ਨਕੋਦਰ ਚੌਂਕ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਾਰੋ ਧਾੜ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਹਦੀ ਪਈ ਆ? ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮਾਰੋ ਧਾੜ ਪਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਈ ਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਲਾ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਿ ਤੂੰ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟਸ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਣ ਤੈਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਸੇਫ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਸੇਫ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜੇ ਉਹੀਓ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਫਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਤਿਆਰ ਆ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲਾਸਟ ਤੇ? ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੂਗੀ, ਰਹੀ ਵੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਕਹੋ
ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਵਾਂਗੇ, ਤਤਪਰ ਰਵਾਂਗੇ, 24 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਰਾਤੀ 12, 1, 2, 3 ਵਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਔਰ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਆਦਤ ਮੇਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੂਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਤਾ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਐਚਐਸ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਬੀਐਸਪੀ ਦੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। We at GNA University see potential in everyone and everything around us. We drive innovation and entrepreneurship, encourage thought leadership. We are at the forefront of new age digital technology. We are world standard in theory and practice. We are a multicultural network community. We groom competent global citizens to effect positive change around them.